ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਸ਼ੋ ਖਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੇਤ, ਸਰਸੋਂ ਲੱਗੀ ਏ, ਪਿਆਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ बड़ी खूबसूरत इस वक्त फ़ज़ा कायम की है। कल गर्मी तो बाद अज सारा दिन हो गया कि मौसम ठंडा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही सी। और मौसम नूं एंजॉय करने वास्ते असी फिर खेतों का रुख किया ताकि मौसम नूं मज़ीद एंजॉय किया जाए। यह देखो, सूरज गुरूबे आफ्ताब के करीब है और बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। दोस्तों, खेतों के विच आने का सिर्फ इन्ना को मकसद हुंदा कि जिहड़ी तुहाडे नाल गुफ्तगू करिए साफ सुथरी होवे और शोर तो पाक होवे। क्योंकि असी अपनी सेहत दा भी ख्याल रखने आ, और सेहत का ख्याल इस तरह रखने आ कि पोल्यूशन तो पाक जिहड़ी फ़ज़ा है उहदे च सैर भी की जाए। रमज़ान मुबारक नेकियां कमान का महीना सी। खैर खरीयत दे नाल साडे तो जुदा होया है। उहदे च असी जिन्ना हो सकिया अजर कमान की कोशिश की है, रोज़ेदारां की खिदमत करने की कोशिश की है, और रोज़ेदारां की नीयतों हो के खिदमत करते रहे हैं ताकि अल्लाह ताला सानू इसका अजर देवे। और जेड़े स्टूडेंट बच्चे शौक रखते हैं रोज़ेदारां की खिदमत का, वो भी साडे नाल रोज़ेदारां की दिलों हो के खिदमत करते रहे, और इस जज्बे नाल वो काम करते रहे कि उन्होंने भी अल्लाह ताला जजा देवे और उन्हों की पढ़ाई दे विच आसानी होवे, दिमाग पढ़ाई की तरफ मतवजो रहे। इम्तिहान हो रहे सन कुछ बच्चों के, तो बच्चे दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला साडे इम्तिहान अच्छे गुजर जान, और अल्लाह ताला सानू जिहड़ी दुनिया की पढ़ाई है, कॉलेज स्कूल की पढ़ाई है, उहदे इम्तिहान दे विचों अल्लाह ताला सानू पास करे। और साही भी दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला उन्हां दी मेहनत दा सिला उन्हां नू देवे। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, हुण मैं कोशिश करना कि घर की तरफ चला जा, क्योंकि हल्की हल्की जिहड़ी बूंदाबांदी हो रही है उहदे च डर लग रहा कि अगर तेज़ बारिश हो गई तो फिर असीं भीज जावांगे और कपड़े भी भीजणगे। तो मौसम ठंडा इन्ना है कि मैं वडेरा बंदा वां, और इन्नी ज़्यादा ठंड हो सकदा गिले कपड़ियां दे नाल बर्दाश्त ना कर सकां, नज़ला ज़ुकाम हो जाए या शायद बुखार भी हो जाए। इसलिए एहतियात ज़रूरी है, जिहदी वजह तो घर का रस्ता लिया है और थोड़ी थोड़ी तुहाडे नाल गुफ्तगू करदे हां भी जा रहे हैं। खेतां दीयां पगडंडियां जिन्हां नूं असीं बन्ने भी आने हैं पंजाबी दे विच, और पिंड देहात की जबान के हिसाब नाल इन्हां नूं असीं बन्ने आने आ। ते बन्ने बड़े छोटे हो गए ने, क्योंकि सफाई करते हैं किसान जिहड़े काम करते हैं, उन्हां दा दिल हुंदा है कि घाह बूट जिहड़ा गैर जरूरी जड़ी बूटियां ने उन्हां नूं तलफ किया जाए ताकि जिहड़ी फसल लाई है उन्हां नूं वो नुकसान ना देण। क्योंकि जड़ी बूटियां की वजह तो जिहड़ी फसल लगी हुंदी है टमाटरां दी या होर जिहड़ी भी कोई, या मिर्चां लगियां हुंदियां ने, या खाण पीण वाली मजीद सब्जियां लगियां हुंदियां ने, उन्हां दी नशो नुमा च ज़रा फर्क पैंदा है, जिहदी वजह तो यह देखो एक कुत्ता है
ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਪਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਖੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੂਬੇ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਖਤ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ, ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਾਲਸਤਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। अस्सलामुअलैकुम या अहल कबूर। कब्रस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਦਫੂਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਓ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਖੇਤ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਸ਼ੋ ਖਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਫਜ਼ਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।